मोर प्रिय छात्र और छात्री माने आज तुम साहित्य बहिर आउ गोटे सुंदर कविता को मु तुम मानक स्वागत करुच्ची। कविताटीर शीर्षक सर्वंसाहा माटी। कवयित्री विद्युत प्रभा देवी 1926 मसीह 1977 मसीहा खूब स्वल्प कालर जीवन से बंची स्वाधीनता पूर्ववर्ती काल रे एवं स्वाधीनता परवर्ती काल रे मध्य से निजर साहित्य साधना अब्याहत रखिथिले एवं साहित्य माध्यम रे समाजर जेतिकी भी सेवा करी हेबो से यथाशक्ति से चेष्टा करिथिले। जातीयतावादर उद्रेक मानववादर उद्रेक यही सबू तांको कवितार वैशिष्ट्य। सेही भली एक कविता हेउची सर्वंसाहा माटी। तेबे प्रथमे देखिबा आमे कवि परिचय। स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्य रे विद्युत प्रभा देवी जड़े विशिष्ट कवि। से अविभक्त कटक जिलार आली थाना अंतर्गत नाटरा ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। कविंक सृष्टि रे स्वदेश प्रीति, सांस्कृतिक चेतना, जीवन बोध, आध्यात्मिकता, निसर्ग दृष्टिर मंजुल परिप्रकाश घटिछि। तांक रचित कविता पुस्तक सविता, उत्कल सारस्वत प्रतिभा, कनकांजलि, मरीचिका, विहायसी, झरा शिउली, स्वप्नदीप, काकली, जहाकू जीए, संचयन, माटी पानी पवन प्रभृति ओडिया साहित्य को समृद्ध करिछि। एही सबू कविता संकलन बा एही सबू तांकर कविता पुस्तक। संचयन पुस्तक पाई से ओडिया साहित्य एकाडेमी तरफरु पुरस्कृत मध्य होइछन्ति। पठित कविताटी माटी पानी पवन कवितारू संगृहीत। यह मन रखिबार विषय। एथिरे सर्वंसाहा माटी को माँ सहित तुलना करी कवि माटी मार मोहनीय गुणावली वर्णना करिछन्ति ओ मनुष्यर सुप्त दिव्य चेतना को जागृत करिबा पाई से आह्वान जणाइछन्ति। तेबे पिले ए जो सर्वंसाहा जार गोटे साधा अर्थ है जे सबुकिछि सहिबा गुण रे निपुणा। तेबे माटी माँ बा नारींकर जड़े नारीर तीनोटी भूमिका पुरुष जीवन रे रहे, जननी, भगिनी एवं जाया। तेबे नारी भितरे सहिबार शक्ति पुरुष ठारू सहस्राधिक गुण रे अधिक कहिले अत्युक्ति हेब नाही। तेणु नारी को दुर्बला बोली मने करिबा उचित नुहे, कारण सहिबार शक्ति परमेश्वर पुरुष ठारू बहु गुण रे अधिक नारी मध्य संचिछन्ति। जे मरण कोल रे सोई निजे मरण कोल रे सोई जे जीवन को जन्म दिए से होउछि माँ। तेणु माँ आम पाई सबु बेले वंदनिया, सबु बेले पूजनिया। तेणु मार महात्म्य वर्णना करने को जाई चारि वेद, अष्टादश पुराण, समस्त उपनिषद आउ शब्द भंडार बा अभिधानर शब्द मध्य नियंट पड़ी जिवे। तेबे माटी माँ गोटे पटे रक्त मांसधारी माँ आ गोटे पटे माटी माँ, जी कीट ठू आरंभ करी पतंग पर्यंत, छोट जीव ठू आरंभ करी मनुष्य पर्यंत समस्तंकर माँ। तेबे माटी माँ ये पृथ्वी रे समस्त जीवंकर जावतीय कोलाहल को, अवांछित क्रियाकलाप को, अली अर्दली आदि को नीरवरे सह्य करी जाउथिबारु माटी माँ को सर्वसहनी बोली नारी कवि विद्युत प्रभा देवी अभिहित करिछन्ति। माटी माँ तो जनकर माँ नुहे, समस्त जीवंकर से जावतीय कोलाहल, अवांछित क्रियाकलाप, समस्त निर्यातना, अली अर्दली को माटी माँ नीरवरे सह्य करी जाए। सहिबा शक्तिर माटी माँ हेउछि पराकाष्ठा। तेणु विद्युत प्रभा देवी माटी माँ को सर्वंसाहा बोली अभिहित करिछन्ति। वर्तमान कविताटी देखिबा। सरबसहणी माटी सबुरी उपरे स्नेह तोहर समाने देइछु बांटी। तोर मिठा पानी तो धीर पवन देहे मो देइछि बल।
ଶକତି ଦେଇଛି ତୃପତି ଦେଇଛି ତୋ ଗଛ ଲତାର ଫଳ। ତେବେ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ କୌଣସି ଆଳଙ୍କାରିକ ଶବ୍ଦର ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ସହଜରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତେବେ ସରବ ସହଣୀ ମାଟି ସବୁକିଛି କି ସହୁଥିବା ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ସ୍ନେହକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ମାଟି ମା'ର ମିଠା ପାଣି, ତା'ର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ଧୀର ପବନ ମୋ ଦେହେ ଦେଇଛି ବଳ। କବୟତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦେହରେ ବଳର ସଞ୍ଚାର କରେ। ତା'ର ଗଛଲତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଆଉ ତୃପ୍ତି ଦିଏ। ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ। ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଛି, ଆଈ ମା କାହାଣୀକୁ କେବେ ବି ସାହିତ୍ୟିକ ଆଈ ମା କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାହିତ୍ୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସାଧା ସିଧା ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇପାରେ ନା। ସେଥିରେ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାହିତ୍ୟର ମାନ ରକ୍ଷା କରି ସେଥିରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆଈ ମା କାହାଣୀ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଥାଟିକୁ ବୁଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ସାବଲୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ମା ତା'ର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ମା ତା'ର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ତା ମାତୃତ୍ୱର ବାରିଧାରା ବା ବର୍ଷାଧାରା, ତା ମାତୃତ୍ୱର ବାରିଧାରା ସବୁ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଉପରେ ସମାନ ରୂପେ ପତିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମା ନିକଟରେ ନୀତି ଆଉ ଧର୍ମ ବି ପ୍ରତିପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ମା ନିକଟରେ ନୀତି ଆଉ ଧର୍ମ ବି ପ୍ରତିପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ମା କେବେ ପକ୍ଷପାତିତା କରିପାରେ ନା। ଉଦାହରଣ ରହିଛି ମହାଭାରତର ସେହି କଥା ଯେ ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଥିଲେ, ଅକ୍ଷରହୁ ଧର୍ମ ଜଗତେ ପୁଣ୍ୟର ହେଉ ଜୟ। ତେଣୁ ମା, ପ୍ରକୃତ ମା କେବେ ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିପାରେ ନା, ପକ୍ଷପାତିତା କେବେ କରିପାରେ ନା। ତେଣୁ ସେ ଉଭୟ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କୁ ଏକ ସାମୂହିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଯେ ଅକ୍ଷରହୁ ଧର୍ମ ଜଗତେ ପୁଣ୍ୟର ହେଉ ଜୟ। ତେଣୁ ମାଟି ମା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ନେହର ଧାରାକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ମା ନିଜ ବକ୍ଷର ଅମୃତ ପାନ କରାଇ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କଲା ଭଳି ମାଟି ମା'ର ବକ୍ଷରୁ ଆମେ ମଧୁର ଜଳ ପାନ କରି ମାଟି ମା'ର ପଣତ କାନିର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ପର୍ଶ ସଦୃଶ୍ୟ ଧୀର ପବନ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛେ, ଯାହା କବୟତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ବଳ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟର ସଞ୍ଚାର କରିଛି ବୋଲି ସେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ବକ ଏକଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପିଲେ ଦେଖିବା, ତୋର ମିଠା ପାଣି ତୋ ଧୀର ପବନ ଦେହେ ମୋ ଦେଇଛି ବଳ, ଶକତି ଦେଇଛି ତୃପତି ଦେଇଛି ତୋ ଗଛ ଲତାର ଫଳ। ମା ନିଜ ବକ୍ଷର, ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପିଲେ କହୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଲେଖାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଉନ୍ନତ, ଟିକେ ମାର୍ଜିତ କରିପାରିବା, ଟିକେ ଆମ ଲେଖାଟା କେମିତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମା ନିଜ ବକ୍ଷର ଅମୃତ ପାନ କରାଇ ସନ୍ତାନକୁ ସଶକ୍ତ କଲା ଭଳି ମାଟି ମା ମଧ୍ୟ, ମାଟି ମା'ର ବକ୍ଷରୁ ଆମେ ମଧୁର ଜଳ ପାନ କରି ମାଟି ମା'ର ପଣତ କାନିର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ପର୍ଶ ସଦୃଶ୍ୟ ଧୀର ପବନ, ଧୀର ପବନ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣେ। ମା ଯେତେବେଳେ ପଣତ କାନିରେ ଛୁଆର ମୁହଁକୁ ପୋଛି ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ମାଟି ଯଦି ମା ହୁଏ, ତା'ର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ଧୀର ପବନ ଯାହା ଶାନ୍ତ ସୁଶୀତଳ, ତାହା କବିଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ପର୍ଶ ସଦୃଶ୍ୟ ଧୀର ପବନ କବୟତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ବଳ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସଞ୍ଚାର କରିଛି ବୋଲି ସେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ମାଟି ମା ନିଜ ସନ୍ତାନର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ତା'ର ପୃଷ୍ଠରେ ଗଛଲତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳମାନ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ମିଠା ଫଳ, ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବା ଯେ ମାଟି ମା ନିଜ ସନ୍ତାନର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ତା'ର ପୃଷ୍ଠରେ
ଗଛଲତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଜରିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳମାନ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କବୟତ୍ରୀ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଆଉ ହୃଦୟରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ କବୟତ୍ରୀ ଜଣେ ସୁସନ୍ତାନ, ଜଣେ କୃତଜ୍ଞତା ମା ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଉଚିତ। ମାର ଋଣ 7 ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବୟତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁସନ୍ତାନର, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନର, ଯିଏ ମା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଋଣୀ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଟି ମା ନିଜ ସନ୍ତାନର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ତାର ପୃଷ୍ଠରେ ଗଛଲତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳମାନ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କବୟତ୍ରୀ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଆଉ ହୃଦୟରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସତରେ ମାଟି ମାର ଋଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ଶୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ମାଟି ଘଟ, ଏଇ ମାଟିରୁ ଜାତ, ଆଉ ଦିନେ ଏଇ ମାଟିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଜନ୍ମରୁ ଜୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ଏଇ ମାଟି ମାଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ଦିଏ କି ଆରାମ ମୋତେ, ମା ପରି ମୋର ଅଳି ଅରଦଳି କେତେ ନ ସହିଛୁ ସତେ। ଅତି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ମାଟି ମା ତାର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସବୁଜ ଘାସର ଗାଲିଚା, ଯେମିତି ସନ୍ତାନର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିବା ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ମା ମଧ୍ୟ ସେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରକ୍ତମାଂସଧାରୀ ମାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବା ଅନୁକରଣ କରି ମାଟି ମା ମଧ୍ୟ ତା ବକ୍ଷରେ ଆତଜାତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ହେଉଛି ମାଟି ମା। ତେଣୁ ମାଟି ମା ଶିଶୁର ବା ସନ୍ତାନର ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିବା ପରେ ତାର ସୁନିଦ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ମା ଚେଷ୍ଟିତ। ସତରେ କେତେ ମହିୟସୀ, କେତେ ଗରିୟସୀ ଆଉ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମାଟି ମା। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ଦିଏ କି ଆରାମ ମୋତେ, ମା ପରି ମୋର ଅଳି ଅର୍ଦଳି, ଅଝଟ ହେବା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ମା ପରି ମୋର ଅଳି ଅରଦଳି କେତେ ନ ସହିଛୁ ସତେ। ତେଣୁ ସନ୍ତାନ ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ମାଟି ମା ସବୁବେଳେ ସତତ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସନ୍ତାନର କ୍ଷୁଧା ଆଉ ତୃଷ୍ଣା ଶୋଷ, ସନ୍ତାନର କ୍ଷୁଧା ଆଉ ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରନ୍ତେ ତାର ସୁନିଦ୍ରା ପାଇଁ ନିଜ କୋଳରେ ସବୁଜ ଘାସର କୋମଳ ଆଉ ସ୍ନିଗ୍ଧ ବିଛଣା ମଧ୍ୟ ବିଛେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ମାଟି ମାର ଏହି ବିଛଣାରେ ଶୋଇ କବୟିତ୍ରୀ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅକୁଣ୍ଠ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ମାଟି ମା ସନ୍ତାନର ସମସ୍ତ ଅଳି ଅର୍ଦଳିକୁ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ସହ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ମାଟି ମାର ଚରଣରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତ ମଥାନତ ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା, ନମସ୍କାର କରିବା, ୟାକୁ କହନ୍ତି ମଥାନତ। ମାଟି ମାର ବିଛଣାରେ ଶୋଇ କବୟିତ୍ରୀ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅକୁଣ୍ଠ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ମାଟି ମା କେବଳ କବୟିତ୍ରୀଙ୍କର ନୁହଁ, ମାଟି ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମା। ମାଟି ମା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳି ଅର୍ଦଳିକୁ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ସହ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ମାଟି ମାର ଚରଣରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତ ମଥାନତ ହେଉଛି। କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି ନିରନ୍ତର ସନ୍ତାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁଖ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇ ଚାଲିଥିବା ହେଉଛି ସେହି ମାଟି ମା। ତେଣୁ ସେ ଚିର ନମସ୍ୟା। ପରପଦଟି ଦେଖିବା ପିଲେ, ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସାଇତିଛୁ କେତେ, ଚେରମୂଳି ଗଛଲତା, ମନ ସୁଖ ଲାଗି ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ଭରିଅଛୁ ହସ କଥା। ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଲି ଯେ ଆମ ଜୀବନ, ଆମର ଲାଳନ ପାଳନ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଯେଉଁ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୁଇ ଜଳେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଏହି ମାଟି ମା ଉପରେ।
पुनश्च दिने ये माटी आम विलीन हो जाऊ। तेणु कहगला देह दुख पाई साइतिछु केते चेरमूली गछलता मन सुख लगी नई समुद्र रे भरी अछु हस कथा। से कहते देह दुख पाई बा मोर रोग व्याधि पाई माँ कौन करिछि ना अनेक चेरमूली गछलता बा औषधीय वृक्ष साइति रखिछि मोटामोटी अर्थ एवं मन सुख लगी आमको टिके मानसिक शांति देवाई मानसिक सुख देवाई नई समुद्र रे आमको निहाती भाव में बहुत नई समुद्र रे जल क्रीड़ा कले नई समुद्र रे बसिले तार जो शीतल पवन जो शीतल जल ताहा मध्य आमको मानसिक शांति दिए। ये हूँ मोटामोटी कथा। यही कथाटी को जितेबाला सरलार्थ लिखा जितेबाला यही कथाटी को आम व्याख्या करवा किभली भाव में व्याख्या करवा जे प्रत्येक जीवर शरीर रे केबे ना केबे रोग व्याधि आज देखा दिए। कथारे अछि शरीर हेउछि रोग मंदिर जे पर्यंत शरीर अछि से पर्यंत रोगमान ए शरीर रे तिष्ठि रुहंती। तेणु प्रत्येक जीव शरीर रे केबे ना केबे रोग व्याधि आदि देखा दिए। तेणु माटी माँ यही सत्य को जानी निज संतान मानकर देह दुख बा व्याधि प्रशमन निमित्त निज देहरे अनेक औषधीय गछलता चेरमूली गुल्म आदि को सजत्ने साइति रखिछि। सही सबु औषधीय गछलतार प्रयोग द्वारा तार संतान माने पुनश्च निरोग तथा सुस्थ हुअन्ति। एहिठारे आ गोटे कथा कहा जाई परिबो पृथ्वी रे एपरि कोनोसी गछलता नाहंती पृथ्वी रे एपरि कोनोसी वृक्ष नाही जहाँकि मानव समाजर उपकार करि नथाए मानव समाजर कर्म रे आसी नथाए। तेणु माटी मार कोलरू ये जो वृक्षलता माने जन्म नियंती ताहा माध्यम रे संपूर्ण मानव समाज मध्य उपकृत हुए। तेणु माटी माँ निकटरे आमे ए कर्म पाई मध्य ऋणी कौनसी गछलता औषधीय गछलता आमर रोग आ व्याधि निराकरण निमंते कामरे आसंती। कंटा गछ ठारू आरंभ करी कौनसी सुंदर पुष्प पर्यंत मध्य प्रत्येक गछ एपरी कौनसी गछ नाही जेउथिरे कौनसी विशेषत्व नाही। तेणु माटी माँ आमर उन्नति पाई आमर उपकार पाई मध्य एई भली भाबरे चेष्टिता रही थाए। तेणु औषधीय गछलतार प्रयोग द्वारा तार संतान माने पुनश्च निरोग तथा सुस्थ हुअन्ति। तेबे धन्य एही माटी जे निज संतानर देह दुख पाई जत्नशीला स्त्रीलिंग अर्थरे माटी माँ निज संतानर देह दुख पाई जत्नशीला हेबा सहित सेमानंकर मन सुख माटी माँ चिंता करे देह दुख कथा माटी माँ मध्य प्रयत्न करे संतानर देह सुख पाई। तेणु मन सुख पाई देह दुख पाई जत्नशीला हेबा सहित सेमानंकर मन सुख पाई बा अवसाद हरण पाई मनुष्य जेतेबेले क्लांत होई पड़े अवसन्न होई पड़े थकी पड़े तेणु मन सुख बा अवसाद हरण पाई क्लांति और अवसन्न तार अपसारण पाई एई भली शब्दर प्रयोग करने को पड़िबो। तेणु धन्य एही माटी माँ जे निज संतानर देह दुख पाई जत्नशीला हेबा सहित सेमानंकर मन सुख बा अवसाद हरण पाई तथा क्लांति और अवसन्न तार अपसारण पाई नई समुद्रर प्रत्येक जलबिंदु रे आनंदर अमृत भरी देछि। नदी और समुद्र भली प्राकृतिक जल उत्स मानकरे विहार करी बा भ्रमण करी शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति एवं सतेजता प्राप्त होइथाए। परवर्ती पदटी देखिबा बुकुम फुलाए आखि मो भुलाए तोबण पक्षीर डाक सरग डाकिले मन बळे नाही छाड़ीबाकू तोर काख। अति चमत्कार पद बुकुम फुलाए आखि मो भुलाए तोबण पक्षीर डाक सरग डाकिले मन बळे नाही छाड़ीबाकू तोर काख। जार अति साधारण अर्थ बुकुम फुलाए मनरे टिके आनंद भरी दिए ए शून्य मन जेमिति परिपूर्ण होई उठे। आखि मो भुलाए तोबण पक्षीर डाक बण पक्षीर डाक मो आखि को भुलेई निए मो आखि को आकर्षित करी निए मते आनमना करी दिए एवं सरग डाकिले मन बळे नाही छाड़ीबाकू तोर काख। मार काखरे संतान बोधे सबुठारु अधिक गेल्हा हुए। माँ संतान को काख करी नहीं
ପୃଥିବୀର ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତମ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ ମୋକାନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜହ୍ନ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନୀଳ ଆକାଶ ପୃଥିବୀର ସବୁଜିମା ସବୁକିଛି ସନ୍ତାନକୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଅଝଟ ହେଉଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ମା ସନ୍ତାନକୁ କାଖକୁ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରେ। ତେଣୁ ସରଗ ଡାକିଲେ ମନ ବଳେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତୋର କାଖ। ସରଗ ବା ସ୍ୱର୍ଗ, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବି ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯଦି ବି ମୋତେ ହାତ ଠାରି ତା ଆଡ଼କୁ ଡାକେ, ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ ସେଭଳି ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ମା ତୋର କାଖ ଛାଡ଼ି, ତୋର କୋଳ ଛାଡ଼ି। ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ବାସ କରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ତୋର କାଖ ତୋର କୋଳ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଅତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କଥା। ତେଣୁ ଏହି କଥାଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଯେ ମାଟି ମାର କୋଳରେ ପ୍ରକୃତି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପସରା ମେଲେଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାର ତୁଳନା ବା ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ବନ ପ୍ରଦେଶର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା, ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ, ନିର୍ମଳ ଜଳରାଶିରେ ନିରୀହ ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିହାର, ରାଶି ରାଶି ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାର, ସେହିଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତ ହରଣକାରୀ ସ୍ଥାନକୁ ସେ କାଖ ମାଟିମାର କାଖ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ବନଭୂମି ଯେଉଁଠାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶୋଭା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କବୟିତ୍ରୀ ମାଟିମାର କାଖ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନେତ୍ରରୁ କେବେ ବି ଅପସାରିତ ନ ହେଉ, ଏଭଳି ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ନ ହଟୁ, କେବେ ନେତ୍ରରୁ ଅପସାରିତ ନ ହେଉ ବୋଲି କବୟିତ୍ରୀ ମାଟିମାକୁ ସପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କୁହାଗଲା ଯେ ମା ସନ୍ତାନକୁ ନିଜ କାଖରେ ଧରି ତାର ମନସୁଖ ପାଇଁ, ତାର ଅବସାଦ ହରଣ ପାଇଁ ନୀଳ ଆକାଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜହ୍ନ ତାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାକୁ ଚିହ୍ନାଏ। ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ମାଟି ମା ମଧ୍ୟ ତା କୋଳରେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସାଦ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିବିଧ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପସରା ମେଲି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ମା ଠାରୁ ମାଟି ମା ଅନେକ ଗୁଣରେ ମହିୟସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଦେଖିବା ପିଲେ, ଜନମ କାଳୁ ଯେ ଦେହେ ତ ଆଘାତ କେତେ ନ ଦେଇଛି ମୁହିଁ, ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ସବୁ ଦୋଷ ସିନା କ୍ଷମୀ ଅଛୁ ଏଖା ତୁହି। ଯେ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ମା ଯେ ତୋ ଦେହରେ ମୁଁ କେତେ ଯେ ଆଘାତ ନ ଦେଇଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ନିଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ତୁ ମା ତୋର ବଡ଼ ଗୁଣରେ ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛୁ, କ୍ଷମୀ ଅଛୁ ଏକା ତୁହି। ଅତି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଏହାର ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ ଉପରାନ୍ତେ ଆମେ କାଳକ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଘାତ ଦେଇଛେ ମାଟି ମାକୁ। ଯେଉଁ ମାଟି ମାରୁ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ବଳିଷ୍ଠ ହେଉ, ସେହି ମାଟି ମା ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହା ହିଁ ଏ ଦୁନିଆର ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବ। ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ମାକୁ ଆଘାତ ଦେବା କଥା ପିଲେ ଏଇଠି କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ପ୍ରାତଃକାଳରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ହାତକୁ ବା କରକୁ ଦେଖିବା କଥା, ତାପରେ ପରେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ମା ବସୁନ୍ଧରା ଏହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ବୋଲି, ନାରାୟଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମାଟି ମାର ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମାଟି ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗି ନେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଆମର ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମଧ୍ୟ ବିଧେୟ ଅଟେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ କଥାଟି ରହିଛି, ସମୁଦ୍ରେ ବସନେ ଦେବୀ ପର୍ବତସ୍ତନ ମଣ୍ଡିତେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟಂ ପାଦସ୍ପର୍ଶଂ କ୍ଷମସ୍ୱମେ। ଯେ ସମୁଦ୍ର ଯାହାଙ୍କର ବସନ ବା ଯାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ପର୍ବତସ୍ତନ ଏବଂ ପର୍ବତ ଯାହାଙ୍କର ବକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ହେ ଦେବୀ ମୁଁ ମୋର ପାଦ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବାସ୍ତବିକ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ
कृतज्ञतार संज्ञा केते प्रांजल। तेणु कृषिकर्म ठारू आमे आरंभ करी अत्याधुनिक परीक्षा निरीक्षा नारे माटी मार वक्ष को अहरह विदीर्ण करी खंड विखंडित करी चलीछे एवं सर्वसंघा माटी माँ आमर समस्त स्वेच्छाचारिता को नीरवरे सह्य करी आमको तार बड़पणरे क्षमा प्रदान करे। तेणु कवयित्री लेखनी मूलरे यह प्रतिफलित होइछि जे जन्म कालू जे देहे तो आघात केते न देइछि मुहि निज छुआ बोली सबु दोष सिना क्षमी अछु एका तुही। परवर्ती पदटी देखिबा पिले जेते रागरस करे तोह पाखे माँ बोली जाऊ भूली केते तप करी एई जन्मरे आसीछि तो देश से बोली। जेते रागरोष कले मध्य तू माँ बोली क्षमा प्रदान करिदौ एवं केते तप करी बा अनेक तपर संचित पुण्य बलरे मु तो देश रे बुली तो देश को बुली आसीछि अर्थात एठी तो देश रे जन्म ग्रहण करी तोर संतान हबार सौभाग्य पाइछि। ये होछि मोटामोटी कथा। तबे एठी प्रत्येक शब्द को प्रत्येक पदरे थिबा भाव को हृदयंगम करी हमको प्रश्नर उत्तर देवाक पड़िबो। जे कवयित्री कहिछन्ते जे जेपरी संतानर समस्त राग रोष को आपणार वात्सल्य गुणरे मार भल पाइबा माँ तार वात्सल्य गुणरे संतानर समस्त अवगुण को संतानर राग द्वेष को क्षमा कर दिए। आवश्यक हेले माँ किछि समय पे मिछि मिछिका रागी जाए। এই কথাটিକୁ केमिति लिखिबा जे आवश्यक हेले क्षणिक पाई माँ अप्राकृतिक रोष प्रकाश करे किंतु माँ पाई संतान हेउछि सर्वस्व। तेणु संतानर राग रोष को माँ निज मनरु स्वत पोछि दिए। आ संतान पाई तार ममतार स्रोतरे केबे भी भट्टा उत्पन्न हुए नहीं। जुआर छाड़ी जावाकू कहती भट्टा अर्थात मातृत्वर मंदाकिनी धारा अविरत प्रवाहित हेउथाए। मार भल पाइबारे केबे कमी आसे नहीं। तेणु सही कथाटी को आम किभली भाव में लिखिले जे संतान पाई तार ममतार स्रोतरे केबे भी भट्टा उत्पन्न हुए नहीं। वास्तविक माँ हेउछि क्षमार मूर्तिमंत विग्रह। एभली भाव में किछि उन्नत एडजेक्टिव जहाँ को आम विशेषण कहू एभली किछि विशेषण मु परवर्ती क्लास रे पिले तो मानकु कहिबी किभली भाव में उन्नत साहित्य रचना करा जाय परिबो। सेठी अनेक समय आमको बलिष्ठ विशेषणर साहाय्य नबाकू पड़े। तेणु वास्तविक माँ हेउछि क्षमार मूर्तिमंत विग्रह चलंती प्रतिमा। तेणु कवयित्री दृष्टि रे जन्मभूमि रक्तमांसधारी माँ ठारू सहस्राधिक गुणरे क्षमाशीला वात्सल्यमयी और गरियसी। तेणु कवयित्री निजको धन्य मने करिछंती जे केते जन्मर संचित पुण्य बलरे से पवित्र भारत भूमि रे जन्मग्रहण करी ए देवभूमिर संतान हेबार गौरव लाभ करिछंती। परवर्ती पद पिले देखिबा अमाप धरिचु दे टिके मते निदा हेउ मोर छाती निजे दुख सही ए जगत पाई लागी पड़े दिन राति। धरिजु अर्थात एठारे धैर्य कहउछंती जे अमाप धरिजु दे टिके मते निदा हेउ मोर छाती। हे माँ तुमे तो धैर्यर मूर्तिमंत विग्रह। तेणु माँ मते टिके धैर्य मु तुम ठारू किछि धैर्य भिक्षा करुछि जेमिति निदा बा मो छाती सशक्त हेबो। अनेक कष्ट को सहिबा पई जे भली भाव रे मो भितरे मानसिक शक्ति आसीबो एवं ए सब दुख को सही मु जेमिति ए जगत पाई लागी पड़िबी। एहा थिला तार सरल अर्थ। तेणु से कहले जे अमाप धरी जो दे टिके मते निदा हेउ मोर छाती निजे दुख सही ए जगत पाई लागी पड़े दिन राति। एठी गोटे कथा कहा जाई पारे जे उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर लेखनी निश्रुत एक पद पिले मन पड़ुछि जे विपद प्रभुंक कसटी पाषाण परखंती तही नरहृद टाण। प्रकृत सुना को परखिबा पाई जेभली भाव में कसटी पथरर प्रयोग करा जाए ठीक सेमिति विपद विभिन्न प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति रे मनुष्य को पकाई भगवान तार धैर्यर परीक्षा नियंती तार उपस्थित बुद्धिर परीक्षा नियंती एवं विपद प्रभुंकर प्रकृत धैर्यवान व्यक्ति ही
ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବିପଦ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ କଥା ଅଛି, ବିପଦ ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କଲେ ଆମକୁ ସାହସ ମିଳେ, ଅନ୍ୟଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତେଣୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିପଦରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବାର ମାର୍ଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ମହାନତମ, ଜୀବନରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଏଇଟାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା, ଜୀବନରେ ମହାନତମ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଦ ହାୟର ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ମହାନତମ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ମହଜୁଦ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ମହିମା କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ମହାନତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସମ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ କବୟିତ୍ରୀ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଚିରନ୍ତନ ସ୍ରୋତ, ମାଟି ମା ଉପରେ ଏତେ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛି, ଏତେ ଅବାଞ୍ଛିତ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ, ମାଟି ମା ସେସବୁକୁ ଅବିରାମ ଭାବରେ ସହି ଚାଲିଛି, ଦିନେ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଟି ମା ଠାରୁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ କିଛି ନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଚିରନ୍ତନ, ଯାହା ଅବିରାମ ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଚିରନ୍ତନ ସ୍ରୋତ ମାଟି ମା ଠାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତାର କିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତା ଉଦ୍ଧାର ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତାର ସେ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ସେ ନିଜର ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ମାଟି ମା ପରି, ମାଟି ମା ଉପରେ ଅନେକ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ, ତଥାପି ମାଟି ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭାବି ଦିନେ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରତିବାଦ କରେନି। ତେଣୁ ସେ ମାଟି ମା ପରି ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ମାଟି ମା ପରି କବୟତ୍ରୀ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି ସଶକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମାଟି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇ ଅହର୍ନିଶି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟିତା ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଯେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ସଂସାରୀ କେବଳ ଆପଣାର ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସୁଧାକୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଏ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେମାନେ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳି ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବାର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମାଟି ମା। ତେଣୁ ସେ ମାଟି ମା ଠାରୁ କବୟତ୍ରୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଅନେକ ରୁକ୍ଷତା, ଅନେକ କର୍କଶତା, ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଶକ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଟି ମା ଠାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ମାଟି ମା ଯେଭଳି ଦିନୁଟିଏ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ସବୁ କିଛିକୁ ସହି ଚାଲେ, ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସହି, ନିଜ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ ମାଟି ମା ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ରଖି। ଦେହ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପଥର, କଅଁଳ ପତର ପ୍ରାଣ, ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମୋତେ କରିଦେ ତୋପରି ଟାଣ। ଦେହ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପଥର, କଅଁଳ ପତର ପ୍ରାଣ, ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମୋତେ କରିଦେ ତୋପରି ଟାଣ। ଦଡ଼ମଡ଼ି ବା ଜଞ୍ଜାଳ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ସହିବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା। ତ ଦେହଟା ସିନା ପାହାଡ଼ ପଥର, ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମତଳ, ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧୁର ପାହାଡ଼ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର ପ୍ରାଣ, ହେ ମାଟି ମା, ତୁମର ପ୍ରାଣ କଅଁଳ ପତର ବା ଯାହାକୁ ପଲ୍ଲବ କୁହନ୍ତି,
ନୂତନ କୋମଳ ପତ୍ର ପଲ୍ଲବ। କ'ଣ ପତ୍ର ଭଳି ତୁମର ପ୍ରାଣ କୋମଳ, ଦେହ ସିନା ତୁମର ରୁକ୍ଷ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ସମବେଦନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ, ମମତ୍ୱ ବୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରର ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସଂସାରର ସବୁ ରୁକ୍ଷତା କର୍କଶତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ଦେହ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ପଥର ବନ୍ଧୁର ପାହାଡ଼ ପଥରରେ ଗଠିତ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ମମତ୍ୱ ବୋଧ ଥାଉ, ମୋ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରର ରୁକ୍ଷତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଶରୀରକୁ ତୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଟାଣ କରିଦେ ବୋଲି ସେ ମାଟି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଥାଟିକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ଯେ ମାଟି ମାର କାୟା ବନ୍ଧୁର ପାହାଡ଼ ପଥରରେ ଗଠିତ ହେଲେ ହେଁ ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା ସର୍ବଂସହା ମାଟି ମାର ହୃଦୟ କୋମଳ ପତ୍ର ବା ପଲ୍ଲବ ଭଳି। ତେଣୁ ଅନ୍ତରରେ ମମତ୍ୱବୋଧର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ଅପ୍ରତିହତ, ଯାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଚାଲିଛି ଅପ୍ରତିହତ। ତେଣୁ ମାଟି ମାର କାୟା ବନ୍ଧୁର ପାହାଡ଼ରେ ଗଠିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା ସର୍ବଂସହା ମାଟି ମାର ହୃଦୟ କୋମଳ ପତ୍ର ବା ପଲ୍ଲବ ଭଳି। ତେଣୁ ଅନ୍ତରରେ ମମତ୍ୱବୋଧର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ଅପ୍ରତିହତ ରଖି ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ, ସଂସାରର ସମସ୍ତ ରୁକ୍ଷତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମାଟି ମାର ଶରୀର ପରି ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ଦୃଢ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ କବୟିତ୍ରୀ ମାଟି ମାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି ଦେଖିବା ପିଲେ, ତୋର ମୁକତିରେ ମୋର ମୁକତି ମା, ତୋର ହସେ ମୋର ହସ, ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶେ ଚଳେ ମୁଁ, ଘୋଷି ତୋର ମହାଯଶ। ଅତି ଚମତ୍କାର ପଦଟି ପିଲେ, ତୋର ମୁକତିରେ ମୋର ମୁକତି ମା। ହେ ମା, ଅତି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ମା ତୋର ମୁକ୍ତିରେ, ମୁକତି ବା ମୁକ୍ତି, ତୋର ମୁକ୍ତିରେ ମୋର ମୁକ୍ତି ବା ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି, ତୋର ହସେ ମୋର ହସ, ଏବଂ ମାର ହସରେ ହିଁ ସନ୍ତାନର ହସ ସନ୍ନିହିତ ଥାଏ, ଏବଂ ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶେ, ଏବଂ ତୋର ହୃଦୟର ବା ତୋର ଅନ୍ତରର ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳି ଆସିଛି ବା ମୁଁ ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶେ ଚଳେ ମୁଁ, ଘୋଷି ତୋର ମହାଯଶ, ତୋର କୀର୍ତ୍ତି, ତୋର ଐତିହ୍ୟ, ତୋର ପରମ୍ପରା, ତୋର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତୋର ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ସେହି ସବୁକୁ ଘୋଷି ତୋ ଅନ୍ତରର ଆଦେଶରେ ମୁଁ କ୍ରିୟାଶୀଳା ହେଉଛି। ଅତି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥଟିରେ। ତେଣୁ ଏହି ପଦରେ କବୟିତ୍ରୀ ମାଟି ମାର ମୁକ୍ତିରେ ଯେ ସନ୍ତାନର ମୁକ୍ତି ଏବଂ ମାଟି ମାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତାରେ ସନ୍ତାନର ସବୁ ସୁଖ ସନ୍ନିହିତ ଥାଏ ବା ନିହିତ ଥାଏ ବୋଲି ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି କ'ଣ ମୁକ୍ତିର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଏହି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଠିକ୍ କିଛି ମାସ, କିଛି ବର୍ଷ ବା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରି ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ, ତା'ର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ କେତେ ଯେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଲହୁ ଆଉ ଲୁହକୁ ଏକାକାର କରିଛନ୍ତି, କେତେ ତାଡ଼ନା ନିର୍ଯାତନା ସହି ଶେଷରେ ମାତୃଭୂମିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କବୟିତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଦେବୀ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦିନ ଗଣିଛନ୍ତି ବା ଅଙ୍କ କଷିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖର ଦିନ ଫେରିଆସିବ ସେ ବାବଦରେ ସେ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ମାତୃଭୂମିର ଜୟଗାନ କରି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ପରାଧୀନତାଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଆଉ କିଛି ନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଖୁସିର ମାହୋଲ ବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଥିଲା। ତେଣୁ କବୟିତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଦେବୀ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଙ୍କ କଷିଛନ୍ତି ବା ଦିନ ଗଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖର ଦିନ ଫେରିଆସିବ ସେ ବାବଦରେ ସେ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ମାତୃଭୂମିର ଜୟଗାନ କରି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ
ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ ସହିତ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତବର୍ଷର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମହାନ ଐତିହ୍ୟ, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମହାନ ଐତିହ୍ୟ, ଏହାର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ହିଁ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଅନ୍ତର ଆଦେଶ, ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆଦେଶ। ପ୍ରକୃତରେ ମା କ'ଣ ଚାହେଁ, ମାର ଅନ୍ତରର କଥା ବୁଝିବା ହିଁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତବର୍ଷର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମହାନ ଐତିହ୍ୟ, ଏହାର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ହିଁ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଅନ୍ତର ଆଦେଶ ମନେ କରି ଏହାର ମହାନତା ଗାଥାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଘୋଷିତର ମହାଯଶ, ତେଣୁ ଏହାର ମହାନତାର ଗାଥାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧା ହୋଇ ବା ତଲ୍ଲୀନା ହୋଇ ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳା ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ କବି ଲେଖକ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କଲମ ମୁନରେ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ବହ୍ନି ଜଳାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତୋର ମୁକତିରେ ମୋର ମୁକତି ମା, ତୋର ହସେ ମୋର ହସ, ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶେ ଚଳେ ମୁଁ ଘୋଷି ତୋର ମହାଯଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଦେଖିବା ପିଲେ, ଚିର ଦୁଃଖର ତୋ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ରାତି ଆସୁଅଛି ପାହି, ସେ ନୂଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ। ଫୁଲେ ମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୁଏ, ଜୟଗାନ ତୋର ଗାଇ। ଚିର ଦୁଃଖର ତୋ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ମା ତୋର ଚିରକାଳର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ କାଳର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ତୋର ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ଅନ୍ଧାର, ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ପାହାନ୍ତି ପରେ ପରେ ଉଷା କାଳ, ତାପରେ ଦିନର ଆଲୋକ ଆସେ। ତେଣୁ ସେ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ରାତି ପାହି ପାହି ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କବି ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପରାଧୀନତାର ଶିକୁଳି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ପରାଧୀନତାର ଜଞ୍ଜିର ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିର ଦୁଃଖର ତୋ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ରାତି ଆସୁଅଛି ପାହି, ସେ ନୂଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ, ଜୟଗାନ ତୋର ଗାଇ। ନିହାତି ଭାବରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ, ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ, ନୂତନ ଗୋଟେ ଜାତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିବ ପରାଧୀନତାର ଶିକୁଳି ଆମଠାରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇଗଲା ପରେ। ତେଣୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚିର ଦୁଃଖର ତୋ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ରାତି ଆସୁଅଛି ପାହି, ସେ ନୂଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ, ତୋର ଜୟଗାନ ତୋର ଗାଇ। ତେଣୁ ପରାଧୀନତାର ଅନ୍ଧକାରମୟ ରାତ୍ରିର ଅବସାନ ଘଟିବାର ଶୁଭ ବେଳା ଆଗତ ପ୍ରାୟ, ଯାହା ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରାଧୀନତାର ଅନ୍ଧକାରମୟ ରାତ୍ରି, ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା, ରାତ୍ରି 12 ଘଣ୍ଟା, ତେଣୁ ରାତ୍ରି 12 ଘଣ୍ଟାକୁ ରାତି ବୋଲି ଏଠାରେ ହିସାବ କରାଯାଇନି। କୁହନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି, ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି। ତେଣୁ ପରାଧୀନତାର ଅନ୍ଧକାରମୟ ରାତ୍ରିର ଅବସାନ ଘଟିବାର ଶୁଭ ବେଳା ଆଗତ ପ୍ରାୟ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସତ୍ତା କ୍ରମେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଅପସରି ଦିଗନ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟେ, ଆଉ ନବ ରବି କିରଣ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ, ଯାହା ଜଗତ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସେ। ତେଣୁ ଯେପରି ପାହାନ୍ତି ରାତିର ସତ୍ତା କ୍ରମେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଦିଗନ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟେ ଏବଂ ନବ ରବି କିରଣ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ, ଯାହା ଜଗତ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାତୃଭୂମି ଭାରତ ମାଟିର ଦୀର୍ଘକାଳର ପରାଧୀନତାର ଦୁଃଖ, ପରାଧୀନତା ଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ମାତୃଭୂମିର ଦୀର୍ଘକାଳର ପରାଧୀନତାର ଦୁଃଖର ରାତିର ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହର ମଧ୍ୟ ଉପଗତ। ମାଟି ମାର ବା ଭାରତ ଭୂମିର ଦୀର୍ଘକାଳର ପରାଧୀନତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ରାତି, କାରଣ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ସୁଖ ନେଇ ଆସିବ, ଆଲୋକର ସୁଖ, ସପନର ସୁଖ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘକାଳର ପରାଧୀନତାର ଦୁଃଖର ରାତିର ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ, ଆଉ ବେଶୀ ଦଶନ୍ଧି ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ମାଟିର ଦୀର୍ଘକାଳର ପରାଧୀନତାର ଦୁଃଖର ରାତିର ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ଉପଗତ। ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନବୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେବେ। ମାତୃଭୂମି ହେବେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତା। ମାତୃଭୂମିର ଅଗଣିତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଦେବ ସ୍ୱପ୍ନର ଜୁଆର। ଏସବୁକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି ମହା ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ କବୟିତ୍ରୀ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲେ ଏହି ପଦଟିକୁ, ଏ ପଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କଲି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ୟାକୁ ଦୋହରଉଛି। ପରାଧୀନତାର ଅନ୍ଧକାରମୟ ରାତ୍ରିର ଅବସାନ ଘଟିବାର ଶୁଭବେଳା ଆଗତ ପ୍ରାୟ ବୋଲି କବୟିତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସତ୍ତା କ୍ରମେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଦିଗନ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟେ, ଆଉ ନବରବି କିରଣ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ, ଯାହା ଜଗତ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାତୃଭୂମି ଭାରତ ମାଟିର ଦୀର୍ଘକାଳର ପରାଧୀନତାର ଦୁଃଖର ରାତିର ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହର ଉପଗତ। ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନବୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେବେ। ମାତୃଭୂମି ହେବେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତା ଏବଂ ମାତୃଭୂମିର ଅଗଣିତ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଦେଖାଦେବ ସ୍ୱପ୍ନର ଜୁଆର। ଏସବୁ କଥାକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି ମହା ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ କବୟିତ୍ରୀ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଗଲା ଯେ ସେନୁଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଗାନ ତୋର ଗାଇ। ଅସୁମାରୀ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସିବ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ। 11 নম্বର ପଦଟି ଦେଖିବା। ତୁହି ଦେବଭୂମି ତୁହି ବୀରଭୂମି ତୁହି ମୋ ଭାରତ ମା, ତୋର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡେ ହୋଇ ବୋଳି ରଖିବି ତୋହର ନାଁ। ତୁହି ଦେବଭୂମି, ତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ, ବୀରମାନଙ୍କର ଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ, ତୁହି ମୋ ଭାରତ ମା, ତୁମର ପାଦ ଧୂଳି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ହୋଇ ମୁଁ ତୁମର ନାଁ ରଖିବି। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ତୁହି ଦେବଭୂମି। ଭାରତ କେବଳ ଦେବଭୂମି ନୁହେଁ, ଭାରତ ବେଦଭୂମି ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ୟତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ଶାସ୍ତ୍ର ଏକଥାକୁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ୟତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ଏଭଳି ମହାନ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଭାରତର ଆତ୍ମା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କେତେ ଅବତାର ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଘଟିଛି, କେତେ ସନ୍ଥ, କେତେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, କେତେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, କେତେ ଯୁଗଜନ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ଏ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଭାରତ ମାତା ଧନ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିର ବୀର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ମାଟି ମାର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବୟିତ୍ରୀ ଏଭଳି ଦେବଭୂମି ଏବଂ ବୀରଭୂମି ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଜନ୍ମିଥିବାରୁ, ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟା ମନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ଭୂମିର ଧୂଳିକୁ ମସ୍ତକରେ ବୋଳି ତାର ପୂର୍ବ ଅସ୍ମିତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଅସ୍ମିତା ମାନେ ଗର୍ବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ତାର ପୂର୍ବ ଅଭିମାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହୋଇଛନ୍ତି। ଚେତନ ଗରଭା ମାଟି କେଉଁଠି ହଜିଛି ଖୋଜି ଦେ ମୋର ଚେତନାର ଚାବି କାଠି। ଚେତନ ଗରଭା ମାଟି, ତା ମାନେ ଏଠି ଏ ଭାରତ ଭୂମି ହେଉଛନ୍ତି ଚେତନ ଗର୍ଭା। ଏଠି ବୀରମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ମାତା ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଟି ମାରୁ କେତେ ମହାପୁରୁଷ, ଯାହା କୁହାଗଲା ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ। ଅଦ୍ୱିତୀୟତାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିପୁଣ ଅଟୁ। ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଯାହା ଭାରତ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ପଦରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏକଦା ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତ ମାଟି ହେଉଛି ଚେତନା, ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ, ଉଚ୍ଚ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ମାଟି। ପାର୍ଥିବ ଜ୍ଞାନ
शून्यर आविष्कार मध्य भारतवर्ष तेणु पार्थिव ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान उभय चेतनार अभ्युदय यही भारत भूमि घटी। तेणु भारत माटी हेउछि चेतना उच्च आदर्श उच्च मानविक मूल्यबोध उच्च आध्यात्मिक चेतनार माटी बोली से स्वीकार करिसंती एवं यार संतानक हृदय रे सही दिव्य उच्च मूल्यबोधपूर्ण चेतनार पुनः जागरण पाई से भारत माटी को विनम्र निवेदन करिसंती जेपरी चिरबंदनिया भारत भूमिर सुयोग्य संतान रूपे आमे परिगणित होई परिबा। तेणु एठार से कहते जे केउठी हजिछि खोजी दे मोर चेतनार चाबिकाठी। तेणु भारत हेउछि एभली उच्च चेतनार जन्मभूमि जन्मदात्री। तेणु कवि एठारे कहिछंती जे माँ मो मध्यरे बा तोर संतानक मध्यरे जो सही उच्च चेतना हजि जाइछि सही चेतना केउठी हजिछि खोजी दे मोर चेतनार चाबिकाठी। कारण जह पिंडे सह ब्रह्मांडे जहाँ ब्रह्मांडरे जहाँ अस्तित्व रही ताहा एई माटी घट एई पिंडरे मध्य रही। तेणु माँ मो मध्यरे सही उच्च चेतनार उद्रेक हेउ तो भली धन्या जननीर सुयोग्य संतान रूपे परिगणित हेबा पाई मो भितरे सही उच्च चेतनार उद्रेक हेले जाई ही जीवन रे आमे महानतम कर्मरे निजकु सन्निविष्ट करि परिबु एवं पृथ्वी की विश्वगुरु पदरे अधिष्ठित करैबा पाई भारत भूमिर तो भली भारत मार पूर्व ऐतिह्य को फेरे आनिबा पाई तोर परंपरा को उज्जीवित करिबा पाई तोर उच्च मानविक मूल्यबोध को जगत सारा प्रचार करिबा पाई आमे समर्थ होई परिबु। तेणु आम भितरे तोर संतान मानक भितरे सुप्त होई रहिथिबा सोई रहिथिबा सही दिव्य चेतनार तो जाग्रत करि दिए माँ जहाँ फल पुनश्च भारत विश्वगुरु पदरे अधिष्ठित होई परिबो एवं तोर सुयोग्य संतान हिसाब रे आमे परिगणित होई परिबु। तोर मान सम्मान एवं टेक को समग्र विश्व रे आमे प्रचार एवं प्रसार करि परिबु। तेणु चेतन गरभा माटी केउठी हजिछि खोजी दे मोर चेतनार चाबिकाठी। अर्थात चाबिकाठी हजिगले जेभली भाव में सिंधुक खोली हुए नहीं ठीक से भाव में शोई रही मनीष भितरे सही दिव्य चेतना उच्च मानविक मूल्यबोधर चेतनार गंताघर मध्य रही। तेणु से माटी माँ को आकुल निवेदन करिसंती जे माँ मो मध्यरे सही गुप्त जो जो सुप्त चेतना रही सही सुप्त चेतना को तू जाग्रत करई दिए मो भितरे थिबा बा तोर संतान मानक भितरे थिबा सही चेतनार सिंधुक को खोली दे जे भली भाव में से माने तो भली महान बा महियसी भारत भूमिर सुयोग्य संतान भाव में समग्र पृथ्वी रे विदित होई परिबे। तो पिले ये थिला कविता सर्वंसहा माटी। एठी किछि शब्दर अर्थ मध्य रही जो भाव में सर्वंसहा सबू अलिअर्दली जे सहायता कहते सर्वंसहा आम आलोचना कर सारीचे। सर्वसहनी बा सबकिछि सहिबा गुण रे निपुणा क्षमी अछु जहाँ साहित्यिक भाषा रे बा काव्यिक ढंग रे लिखा जाइछि जहाँ क्षमा करिछुटाकू क्षमी अछु। रोष अर्थात राग एवं दड़मड़ी अर्थात जंजाल बोली लिखा जाइछि। वर्तमान आम देखिबा एठी जो प्रश्नावली रही प्रश्नावली रे किछि संक्षिप्त एवं निर्दिष्ट उत्तरमूलक रही। देह सिना तोर पहाड़ पथर डैश पतर प्राण। तेणु देह सिना तोर पहाड़ पथर कौल पतर प्राण तोहरी अंतर आदेशे चले मु घोषी तोर जयगान महाकीर्ति महाजस। कौन घोषी तोर महाजस केउठी हजिछि खोजी दे मोर एबे पढ़िले चेतनार चाबी काठी। अमाप धरीचु दे टिके मते निदा हेउ मोर छाती। अति सहजरे यार उत्तर दे परिबो। एबे देखिबा किछि विपरीत अर्थबोधक शब्द जन्मर मृत्यु दुखर सुख दोषर गुण निदार फंपा धीरर चंचल अमाप से अमाप संपत्तिर अधिकारी अमाप बा अपरिमित। तेणु अमापर विपरीत अर्थ हेब परिमित।
अपरिमित अर्थात जार माप करा जाई परिबो नाही एवं परिमित अर्थात जार गोटे निर्दिष्ट डायमेंशन अछि बा जहाकू मेजरमेंट बा माप करा जाई परिबो। तेणु अमाप बा अपरिमित हेउछि परिमित विपरीत अर्थ। कौणर कठिन स्नेह हला घृणा र विपरीत अर्थ। एबे देखिबा प्रतिशब्द मा मार कौन हो परिबो माता मात कथार अच्छी किए तोर तात अर्थात पिता और किए तोर मात। तेणु माता मात प्रसविनी जनयित्री किंतु पिले ये गोटे कथा कहि एसबूर बनान को मध्य नजर रखिबा उचित कारण भूल बनान लिखिले सेठारे मार्क कटिजिवो। तेणु माता मात प्रसविनी जनयित्री ये सब मांकर प्रतिशब्द। देह देहर कौन कौन प्रतिशब्द लाइक तनु शरीर गात्र जलर नीर पानी बारी उदक पवनर अनेक गुड़िए अच्छी प्रतिशब्द प्रभंजन वायु मारुत आशुग इत्यादि। बुकुर अंतर छाती बक्ष हृदय पाद पादर पद पयर चरण ये सब हूँ प्रतिशब्द। तापरे गद्य रूप लेख स्नेहर स्नेह मुकति मुक्ति सकतिर शक्ति त्रुपति त्रुपति देइछि सकति देइछि तृप्ति सरग स्वर्ग सपन स्वप्न। अच्छा निम्नलिखित शब्द मानक सार्थक वाक्य रे व्यवहार कर। अमाप मुझे भाव में कहली से अमाप संपत्तिर अधिकारी हेले मध्य गरीब लोकंक प्रति दयाशील नुहंती। अली माँ निज संतानर समस्त अली अर्दली को सह्य करि निए। जयगान जन्मभूमिर जयगान आमर परम कर्तव्य। चेतना गुरुकृपारू तांकर चेतना उद्रेक हैला। आघात से मानसिक स्तर रे आघात प्राप्त हेले। तेणु शब्द संयोजना करिकी प्रत्येक शब्द को व्यवहार करी अगणित वाक्य गठन करी हेबो। मु केतोटी तार नमूना तम आगे पेश कली। क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर मध्य आम आलोचना करदेबा। कवि काहाकू सर्वसहणी बोली कहिछंती माटी माँ को से सर्वसहणी बोली कहिछंती। केउठारू आमे शक्ति और तृप्ति पाऊ बोली कवि कहिछंती जे माटी मार मिठा पानी धीर पवन एवं गछलतारू आमे शक्ति और तृप्ति पाऊ बोली कवि कहिछंती। आम मनसुख लगी हस कथा केउठारे भरी रही। आम मनसुख लगी हस कथा नई समुद्र रे भरी रही। 9 नंबर कवि काहाकू माँ बोली कहिछंती। कवि जन्म माटी को निजर माँ बोली ग्रहण करिछंती। माटी चेरमूल गछलता साइती रखिबा पछरे कि उद्देश्य रही जे माटी माँ निज संतान मानकर रोग व्याधिर उपशम निमंते बहु औषधीय गछलता और चेरमूल आदि साइती रखी। 11 नंबर स्वर्ग ठारू माटीर आकर्षण कविंक पई अधिक। यह कवितार केउ पदरू जना जाए लेख। कौन रही से पदटी सरग डाकिले मन बळे नाही छाड़ीबाकू तोर काख। कविता सर्वंसाहा माटीर यही पदर जना जाए जे कवयत्रींक पई स्वर्ग ठारू माटी मार आकर्षण अनेक गुण रे अधिक। केउ कर्म हेतु कवि ए देश को बुलिबाकू आसीछंती जे कोटि तपस्यार संचित पुण्य फल हेतु कवि ए देश को बुलिबाकू आसीछंती। माटीर महाजस घोषिबाकू कवि काहाठारू आदेश पाइछंती। माटीर महाजस घोषिबाकू कवि जन्मभूमिर अंतरर आदेश प्राप्त होइछंती। माटीर माँ आम दोष को कहीं क्षमा करिछि जे माटी माँ आमको आपणार संतान बोली मने करुथिबारु आमर समस्त दोष समस्त अपकर्म को से क्षमा करिछि। बण पक्षीर डाक शुणी देहरे कि भाव सृष्टि हुए। बण पक्षीर डाक शुणा द्वारा मानसिक अवसाद दूर होगा सहित आमर मन आनंदित बा प्रफुल्लित होता है। तेणु बोले ये गला क्षुद्र उत्तरमूलक शब्द एवं जो सप्रसंग सरलार्थ एवं दीर्घ उत्तरमूलक रही कविताटी को आउ थे भल भाव में पाठ करी भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखा सहित जे किभली भाव में
गोटे कथा को प्रथमे साहित्य हूँ हृदयंगमर विषय प्रथमे हृदयंगम करी साहित्यर किसी टेक्निक अच्छी मु बारंबार से विषय तुमको इशारा दूची तापर वीडियो भी आम बनइबू जे से जिनस गुड़ा को जाना दरकार जे किभली भाव गोटे प्रकार लेखा को न घोषिकी आमे किभली भाव लेखा ताहा गद्य हो किंबा पद्य हो लेखार मूल अर्थ को बजाय रखी उच्च साहित्यिक शब्दर टेक्निक बा प्रयोगात्मक विधि द्वारा आम लेखा को किभली उन्नत और मार्जित करि परिबा यह हेउछि तुम माननकु पढ़ेबा पछरे मोर उद्देश्य। तेणु सबुबेले प्रतिथर अनन्य आ प्रतिथर उन्नत लेखिबा पई तुमर चेष्टा रहिबा उचित। तेणु मु आशा करुछि सर्वं सहा माटी यह केवल एक कविता नुहे मनुष्य को मनुष्य करी गढ़ी तोलिबा दिगरे कृतज्ञतावादी हेबा दिगरे उच्च मानविक मूल्यबोध निज भितरे बजाय रखिबा दिगरे सर्वोपरि एक मातृभूमिर सुसंतान तथा भारतवर्षर एक सुयोग्य नागरिक हेबा दिगरे यही कविता निहाती भाव रामबाण सदृश्य साब्यस्त हेब बोली मु आशा करुछि। तेणु परिशेष ये कहबी आउ थे कविताटी को मूलरू शेष पर्यंत पढ़ी कवितार प्रत्येक शब्दर अर्थ को मर्मे मर्मे अनुभव करी पारिले जाई तुमे यार प्रत्येक क्षुद्र उत्तरमूलक एवं दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर देबारे समर्थ होई पारिबो। धन्यवाद।